Namaste. Dear friends, in our today's episode, we are trying to learn something about Digambara Kavitvam, which we call in English as naked poetry. And what are the reasons for the introduction of this poetry, and what made the people to do this, and what were the results of the previous Abhyudaya Kavitvam, why it has stopped, and what are the political reasons in the world, and what are the poetic reasons also. Let us know in detail the political reasons as well as the poetic reasons which led to the introduction of this naked poetry. And this is a very special poetry, and let us learn. It is very special from the other poetries what we have discussed till now, and let us know what is its reason for its existence, what is its speciality, and what are the main features of this poetry, and finally why it did not exist for long time, what are the drawbacks or flaws, let me tell, in this poetry that happened for its short life of 3 years. So in the beginning we have studied about that progressive poetry, and that progressive poetry gradually what happened, now there is one political reason, the other one is the poetic reason for this existence of new number of poetries that are coming into existence and living for short time. The first one is the Abhyudaya poets. They believed in some political party, but unfortunately that party did not get success in the next coming consequent elections. So it has lost its political support. The other thing is the movie field got attracted, these poets got attracted towards writing beautiful songs in the pictures, and they left this Udyamam, what we will say, the movement, to go further. And there was a standstill time, there was a pause in between of that Abhyudaya Kavitvam and this Digambara Kavitvam, what we will say as naked poetry in English. In England, in America, in Europe, in Italy, not only in other countries but in West Bengal also as well, this dissatisfaction arose to so many movements. Those are not at all happy and they are in chaos and confusion because they are not able to get the minimum requirements. During that period, these new people, they were already in the poetic field, they were already in different posts of jobs or professions. They got attracted to some new idea and they formed a group. These 6 poets formed a group and they called it as naked poetry. Here, naked means not to the body but to the mind. As we know in a film song there is there, Musugu veyyaddu manasu paina, means these people, these writers, they wanted transparency in what we are dealing in the society. The people of the society, they need transparency. But unfortunately, these people observed that society is not following the tradition of transparency. It is telling one thing and it is having dual behavior. In action, it is not applicable but only to words. But these will not help to the people to get back from those wars and other things. So there was hungry agitation, angry agitation, and so many, and these people are got depressed, distressed, and they are not at all able to receive any poetry. During that time, these 6 gentlemen, they have introduced one slogan, that is మాకు మేమే వస్తాము, మాకు మేమే మాట్లాడతాము. Because they told that the other people, other countries, the other influences, somebody will say that Eliot influenced these people, but these people are not agreeing that they are influenced by someone.
They themselves, the arose, they have seen, they have witnessed all the problems, and they have decided, they made one group, and they have decided to do something to the country, to the people through poetry, and they named it as Naked Poetry. And one more beautiful thing is, what is the amazing thing is, they did not want to reveal their names or their caste or their profession or whatever. So they kept all other names, not only to them. They have created one pen names for them, and they call the time also not only column pen, they call it with column also here. So whatever pen name, whatever nickname or whatever name they choose for their original name, for their poetic name, they kept it as a name for the year also. And eventually they have changed the names of the weekdays, names of the Rutuvu means 6 seasons, and they have changed the names of the years also. Whatever pen name they are having, they adapted it to the year, and they have created 6 week names and 6 Rutu names, and they used to call them with those things only. As we in Telugu, we are having 60 years, and all 60 years will rotate. And in English, we are following BC and AD, but really contrary to that, these people adopted only 6 years, and they call it as Sekamu, era. What we will call in English era is Sekamu in Telugu, and they call it as Digambara Sekamu. And these 6 people came together with the unity, the same goal. Even though they worked for other professions, they adopted other professions, they belong to other communities, and they have started writing already other poetic works. Here all of them came together, and they call themselves as Digambara poets, means naked poets, and they call their work as Digambara Kavitvam. So first let us know, as we have understood these are the reasons, what they have done, in what way they have done, and what are the, flaws or drawbacks in this for their shortest time existence, and what are the other things what played the major role for them to go back from the picture. Namaste. Thank you one and all. నమస్తే. ఈనాటి మన తెలుగు కవిత్వం 13వ ఎపిసోడులో దిగంబర కవిత్వం గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. దానికంటే ముందు క్లుప్తంగా అసలు దిగంబర కవిత్వం అంటే ఏమిటి, దానికి నేను వాళ్ళ పేరులు, వాళ్ళ గ్రంథాలు, ఆ సంవత్సరాలు, దానిని విమర్శించిన వాళ్ళని కానీ ప్రశంసించిన వాళ్ళని కానీ పేరున చెప్పలేకపోతున్నందుకు వారందరినీ కూడా క్షమాపణని అర్థిస్తూ వారి దీవెనలను అనవరతము మా మీద కురిపించాలని, ఆ విషయ సంగ్రహణలో, విషయ అవగాహనలో మరింత మాకు తోడుగా ఉండి మమ్మల్ని తెలుసుకునే విధంగా చెయ్యాలని ప్రార్థిస్తూ నేను ఈ ఎపిసోడ్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాను. ఈ ఎపిసోడ్లో ముఖ్యంగా 6 మహానుభావులు ఉన్నారు. వాళ్ళ యొక్క దృక్పథం ఒక్కటే, ముసుగు వెయ్యొద్దు మనసు పైన. అంటే వాళ్ళకి మన మనసులో ఏముందో అదే చెప్పాలి. పేదవాళ్ళని ఉద్ధరిస్తామంటే ఉద్ధరించగలిగి ఉండాలి. మామూలుగా ఒక ఆనవాయితీ ఉంది. ఈ రాజకీయ నాయకులు కానీ, భూస్వాములు కానీ, ధనిక వర్గాల వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా చెప్పేటప్పుడు మాటలు చాలా తీయగా చెప్తారు. పనుల విషయంలోకి వచ్చేప్పటికీ మనకి అది కార్యరూపం దాల్చకుండానే ఉంటుంది. ఇది గమనించారు. ఇది గమనించి ఇలా కాదు, మనం సూటిగా ప్రశ్నిద్దాం. వాళ్ళకి గమనించిన తర్వాత కనిపించింది అసలు ఇక్కడ ఏమి జరుగుతోంది, ఎవరు దీనివల్ల నష్టపోతున్నారు, దీన్ని చూసి చూడనట్టుగా ఎవరు ఉంటున్నారు, దీనికి కవిగా మనము చేయవలసిన బాధ్యత ఏమిటి,
ఇప్పటి వరకు మనము రకరకాల రచనా ప్రక్రియలను తీసుకున్నాము, కానీ అలా ఆ విధంగా కాకుండా అందరం కలిసికట్టుగా పిడికిలి బిగించి ఒకే ధ్యేయంతో, ఒకే లక్ష్యంతో, ఒకే విధానంతో ఆరుగురము కలిసి ఈ సంఘంలో జరుగుతున్న అన్యాయాలని రూపుమాపాలి. ప్రతివారు సంతోషంతో చిరునవ్వుతో ఉండటం మనము చూడగలగాలి అనే ధ్యేయంతో, ఎటువంటి స్వార్థము లేకుండా, వాళ్ళ యొక్క గుర్తింపు కావాలి అనేది కూడా లేకుండా, ఒక కలము నామాన్ని పెట్టుకుని, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళ నామధేయాలు కానీ, వాళ్ళ వృత్తులు కానీ, వాళ్ళ కులము కానీ, వాళ్ళ ఏ విషయం కానీ, వాళ్ళ కుటుంబం కానీ అంత అజ్ఞాతంగానే ఉంచారు. వాళ్ళు చేయవలసినది మాత్రము ఉద్యమానికి కావలసినంత కవితా శక్తిని, ఐకమత్యాన్ని ముందుకు తీసుకుని వచ్చారు. అసలు వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఎందుకు చేశారు, ఏ విధంగా చేశారు, అందులో ఏవేవి గమనించగలిగాము, ఎవరు వాళ్ళని ప్రశంసించారు, ఎవరు వాళ్ళ యొక్క పనులను గర్హించారు, వాళ్ళు నచ్చకపోవటానికి కారణము ఏమిటి అనే విషయాలని మనము ముచ్చటించుకుందాము. రండి. మనం ఇక్కడ ఆరుగురు మూల పురుషుల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. అనగా 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 ఆంధ్ర సాహిత్యంలో ఒక స్తబ్దత నెలకొన్న సమయంలో, అభ్యుదయ కవిత్వం తెరమరుగైన కాలంలో, అన్ని దేశాలలో, భారతదేశంలో కూడా అసంతృప్తి చాలా తాండవిస్తున్న కాలంలో ఆశాకిరణంగా ఆరుగురు వ్యక్తులు దానిని పునరుద్ధరించటానికి కంకణం కట్టుకున్నారు. వారే ఋషికేశవరావు, బద్దం భాస్కర్ రెడ్డి గారు, మన్మోహన్ సహాయ్ గారు, యాదవరెడ్డి గారు, వీరరాఘవాచార్య గారు, వెంకటేశ్వరరావు గారు. నేను వీళ్ళ పేర్లలో ఉన్న ఇంటి పేర్లను చెప్పట్లేదు. వీళ్ళు ఆరుగురు కూడా దిగంబర కవిత్వానికి మూల పురుషులు, సూత్రధారులు, పాత్రధారులు కూడా. వాళ్ళు ఏ విధంగా సూత్రధారులు అయ్యారు, ఏ విధంగా పాత్రధారులు అయ్యారు గమనిద్దాము. ఈ ఆరుగురు కూడా ఎటువంటి వర్ణ వివక్ష, వర్గ వివక్ష ఏదీ లేకుండా సమాజం సమసమాజంగా సంతోషంతో ఉండేట్టుగా, సంతృప్తిగా ఉండేట్టుగా చేయడమే వాళ్ళ ధ్యేయంగా కంకణం కట్టుకున్నారు. దానికి వాళ్ళ పేర్లు కూడా అందరికీ అవసరం లేదు చెప్పవలసింది అని ఒక కలము ధ్యేయాన్ని, కలము నామాన్ని తీసుకున్నారు దానికి. అదే ఇక్కడ మనకు ఋషికేశవరావు గారు నగ్నముని అనే పేరుని స్వీకరించారు. బద్దం భాస్కర్ రెడ్డి గారు బెరబండరాజు అనే పేరును స్వీకరించారు. మన్మోహన్ సహాయ్ గారు భైరవయ్య అనే పేరును స్వీకరించారు. యాదవరెడ్డి గారు నిఖిలేశ్వర్ అనే పేరును స్వీకరించారు. వీరరాఘవాచార్య జ్వాలాముఖి అనే పేరును స్వీకరించారు. వెంకటేశ్వరరావు గారు మహాస్వప్న అనే పేరుని స్వీకరించారు. వాళ్ళ ఆశయాలని ఆ పేరులో ఇముడ్చుకుని, వాళ్ళ కర్తవ్యాన్ని కూడా సంకేతించుకుని ఈ నామాలని వాళ్ళు స్వీకరించారు. అంతేకాదు, కలము పేరే కాలం పేరుగా చేసి సంవత్సరానికి ఏం చేశారంటే నగ్నముని సంవత్సరము, బెరబండరాజు సంవత్సరము, భైరవయ్య సంవత్సరము, నిఖిలేశ్వర సంవత్సరము, జ్వాలాముఖి సంవత్సరము, మహాస్వప్న సంవత్సరము అని ఈ 6 సంవత్సరాలని ఒక శకముగా గుర్తించారు. ఈ దిగంబర శకము 6 సంవత్సరాలతో కూడినది. ఆ సంవత్సరాలు 6 కవుల యొక్క కలము పేర్లతో నిండి వ్యవహరింపబడినది. అంతే కూడా కాకుండా వారాల పేర్లు కూడా మార్చేశారు. వాళ్ళకి కావాల్సింది మనం అనుకుంటున్నట్టు ఆదివారం, సోమవారం అవి కాదు. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే స్నేహవారము, విశృంఖల వారము, క్రాంతి వారము,
సృజన వారము, వికాస వారము, అనంత వారము. అదేవిధంగా ఋతువులను కూడా మార్చారు. వీళ్ళు 6 ఉన్నారు కాబట్టి 6 వారాల పేర్లు, 6 ఋతువుల పేర్లు సరికొత్తగా పెట్టుకుని వాళ్ళ ధ్యేయాన్ని, వాళ్ళు చేరవలసిన గమ్యాన్ని మనకి గుర్తు చేస్తూ వాళ్ళు కూడా గుర్తుంచుకునేటట్టుగా పెట్టుకున్నారు. ఇక్కడ ఋతువుల దగ్గరికి వస్తే ఆశ ఋతువు, తపన ఋతువు, అశ్రు ఋతువు, మధిర ఋతువు, విరహ ఋతువు, విషాద ఋతువు. ఇలా ఋతువుల పేర్లు కూడా పెట్టుకున్నారు, వారాల పేర్లు పెట్టుకున్నారు, సంవత్సరాల పేర్లు పెట్టుకున్నారు, వాళ్ళకి కావలసిన కలం పేరు కూడా పెట్టుకున్నారు. అవి అన్నీ కూడా వాళ్ళు చేరవలసిన గమ్యానికి, చేయవలసిన పనులకి సంకేతంగా పెట్టుకున్నారు. అయితే వీటి అన్నిటికీ కూడా ప్రోత్సహించిన ఆయన నగ్నముని, అంటే ఆయనే మనం అనుకుంటున్న ఋషికేశవరావు గారు. ఆయన ప్రోత్సహిస్తే మహాస్వప్న అనే ఆయన వెంకటేశ్వరరావు గారు దీనికి దిగంబర కవిత్వము అనే శీర్షికని సూచించారు. 6 కవులు ఉన్నారు. వాళ్ళు వివిధ వర్ణాలకు చెందిన వాళ్ళు, వివిధ వృత్తులకు చెందిన వాళ్ళు. అప్పటికే వాళ్ళు కవిత్వంలో దిట్టలుగా ఉండి రకరకాల కావ్య ప్రక్రియలను చేసిన వాళ్ళు. వాళ్ళు చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న పరిస్థితులను గమనించారు. వాళ్ళకి తోచింది అంత కపటం, కళ్ళలాటం, దాన్ని తొలగించాలనుకున్నారు. వాళ్ళ ముఖ్యమైన ధ్యేయము, లక్ష్యము కపటాలను తొలగించటము. దాన్నే మనము పారదర్శనికత అంటున్నాము, ట్రాన్స్పరెన్సీ అని ఇంగ్లీష్లో అంటున్నాం. వీళ్ళు చూపించదలుచుకుంది కూడా ట్రాన్స్పరెన్సీ, స్వచ్ఛంగా ఉండగలగటం, ప్రతిబింబాన్ని స్వచ్ఛంగా చూసుకోగలగటం, ఆ అద్దానికి ఎటువంటి మురికి లేకుండా ఉండటం. కానీ ఆ సమాజంలో దానికి విరుద్ధంగా ఉంది కాబట్టి ప్రజలు అందరూ కూడా అసంతృప్తితో ఆందోళనలు చేస్తూ అయోమయంలో ఉన్నారు. అంతా అతలాకుతలంగా, అస్తవ్యస్తంగా ఉంది. దానికి వాళ్ళు మేము ఎవరినీ కూడా అనుసరించము, మేము ఎవరినీ కూడా అనుకరించము, మాకు మేమే ప్రోటోకాల్ అంటారు చూడండి, వాళ్లకు వాళ్ళే కొన్ని నిబంధనలను పెట్టుకొని, కొన్ని నియమాలను పెట్టుకుని ఒక నూతన విధానంగా పేర్లని మార్చుకుని 6 వారాల పేర్లు మార్చుకున్నారు, 6 ఋతువుల పేర్లు మార్చుకున్నారు, 6 సంవత్సరాల పేర్లు మార్చుకున్నారు, ఆశయాలను కూడా మార్చుకున్నారు. ఆ ఆశయాల్లో ఆడంబరాలకి ఎక్కడా చోటు లేదు, ఛాందసాలకు కూడా చోటు లేదు. వాళ్ళకి అతిథులు అనేవాళ్ళు గొప్పవాళ్ళై ఉండాల్సిన ఆడంబరం కూడా లేదు. అన్నీ కూడా సర్వసామాన్యంగా, సాధారణంగా చెయ్యాలి అనుకున్నారు. కానీ దాని యొక్క ఫలితము మాత్రము అసాధారణంగా ఉండాలి అని అనుకున్నారు. బడుగు వర్గాలకి చాలా పెద్దపీట వేశారు. వాళ్ళు ఏ విధంగా దాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చారో కూడా ఒక్కసారి గమనిద్దాము. ఇక్కడ మేముగా వస్తాం, మేముగా మాట్లాడతాం అన్నది వాళ్ళు చేసిన నినాదము. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, మేముగా వస్తాము, మేముగా మాట్లాడతాము, మేముగా అభివృద్ధి పథకాలని, ఆశయాలని నిర్వచించుకుంటాము, మేముగా మా కవితలని ప్రత్యేకంగా అందిస్తాము. వాళ్ళ ప్రత్యేకత ఎంత బాగా ఉందంటే వాళ్ళు అందించే సంపుటికి కూడా దిక్కులు అని పేరు పెట్టారు. ఆ దిక్కులు 1, దిక్కులు 2, దిక్కులు 3 అంటూ సంవత్సరానికి ఒకటి వాళ్ళు విడుదల చేయటం అనేది మొదలుపెట్టారు. దానిలో కూడా చాలా ప్రత్యేకత చూపించారు. ఏమిటి ఆ ప్రత్యేకత అంటే, ఈ సంవత్సరాల పేర్లు అవంతా నేను చెప్పట్లేదండి, అది అన్ని చోట్ల అందరూ మన సోదరీమణులందరూ కూడా చాలా విశదంగా చెప్పారు. మొట్టమొదటి దిక్కులు 1 అనే దానిని వాళ్ళు హైదరాబాదులో రిక్షా పాండు అని అతన్ని చీఫ్ గెస్ట్గా పిలిచి అర్ధరాత్రి సమయంలో దాన్ని విడుదల చేశారు. అదే ఈ మూఢనమ్మకాల నమ్మము. ఈ గొప్పవాళ్ళు బీదవాళ్ళు అనేది లేదు,
మాకు కావలసినది సామాన్యుడు, పేదవాడు, వాడికి పెద్దపీట వేస్తాము అని నిరూపిస్తూ, కార్యశీలతని చూపిస్తూ వాళ్ళ గ్రంథాన్ని, వాళ్ళ సంపుటిని, గేయ సంపుటిని, ఆరుగురు కలిసి రాసిన గేయ సంపుటిని వాళ్ళు ఒక రిక్షా వాడి చేత, పాండు అనే రిక్షా అతని ముఖ్య అతిథిగా పిలిచి అతని చేత అర్ధరాత్రి, మాకు ఈ సుముహూర్తాలు లేవు, రాహుకాలం లేదు, వర్జ్యం లేదు, ఏవీ లేవు అని వాళ్ళు చాలా కార్యశీలతతో మొట్టమొదటి దానిని, దిక్కులు అనే వాళ్ళ సంపుటిని ఒక రిక్షా వాళ్ళతో, పాండు అనే రిక్షా అతని చేత ఆవిష్కరింపజేశారు. వాళ్ళు అదే సిద్ధాంతాన్ని కొనసాగిస్తూ దిక్కులు 2 అనే సూచికని విజయవాడలో చిట్టి అని హోటల్లో క్లీనింగ్ పనులు చేసే సర్వర్ కూడా కాదండి, క్లీనర్, అతనికి పెద్దపీట వేసి అతని చేత ఆవిష్కరింపజేశారు. ఇంకా అంతకి వాళ్ళల్లో భావావేశం ఎక్కువ అవుతుంది, పరిస్థితులు కుదుట పడట్లేదని క్రోధం ఎక్కువ అవుతుంది. ఆవేశంతో పాటు ఒక్కొక్కసారి ఆలోచనా శక్తి కూడా కొంచెం దారి మళ్ళుతోందేమో అనిపిస్తోంది. దాన్ని 3వ విభాగం వచ్చేటప్పటికి ఒక బిచ్చగత్తెని తీసుకుని, విశాఖపట్నంలో యశోద అనే బిచ్చగత్తెని తీసుకుని ఆమెను ముఖ్య అతిథిని చేసి దానిని అందించారు, ఆవిష్కరింపచేశారు. ఇంతవరకు బాగుంది, చాలామంది మెచ్చుకుంటున్నారు. వాళ్ళు తిడుతున్నారయ్యా అందరినీ అన్నప్పటికీ 2 వర్గాలుగా చీలారు ఈ కవులు. ఎందుకంటే మహానుభావులైన నన్నయ్య, నరేంద్రుడు వాళ్ళని కూడా బొందలో పడి ఉండని అని ఒక అసభ్యకరమైన, అవాంఛనీయమైన పదజాలాన్ని ఉపయోగిస్తూ వాళ్ళని ఆ విధంగా అన్నారు. వాళ్ళని మాత్రమే కాదు, దేశమాతని కూడా, ఆవిడ శీలాన్ని కూడా కొంచెం దూషించారు, అమర్యాదకరమైన పదాలని ఉపయోగించారు. ఆ దేశమాత ఏమీ చూడట్లేదు, వేరే వాళ్లతో కలిపి సహజీవనం చేస్తోంది, నేను అంతకంటే ఎక్కువ చెప్పలేనండి అని కూడా నిందించారు. అంతేకాదు, జాతిపిత అని మనం అనే ఆ గాంధీ గారిని కూడా గుప్పెడ అన్నం పెట్టని ఈ గాంధీ ఎందుకు, కాస్త బుద్ధిని ఇవ్వలేని ఈ బుద్ధుడిని కూడా తీసుకొచ్చారండి అన్నారు. అంతేకాదు, రకరకాలుగా పిచ్చి మాటలతో ఇది ముసలి వాడి భూమాతని, ముసలివాని వరి బీజం, శుభ్రపరచుకోలేని, మల విసర్జన చేసిన తరువాత శుభ్రపరచుకోలేని ఎండ్రకాయ పీత యొక్క అధోభాగంతో కూడా పోల్చారు. ఈ భూమి ఇలా ఉంది, అలా ఉంది అని ఒక మాట కాదు, దేవతలందరినీ కూడా చాలా చాలా భరించలేని విధిగా, అంటే వాళ్ళకప్పుడు భావావేశం ఏం చేసిందంటే భాషని అదుపుని తప్పించింది. ఆ భావావేశంలో ఎంతసేపు అక్కడ అది జరుగుతుంది, ఇక్కడ జరుగుతుంది అని గమనిస్తున్నారే కానీ మనము వాడుతున్న పదజాలము ఎంతవరకు సభ్యతతో, సంస్కారంతో, సహనంతో నిండి ఉన్నది అని గమనించటాన్ని విస్మరించారు. దానివల్ల ప్రజలలో అందరిలో కూడా ఒక విధమైన అసహనత చోటు చేసుకుంది. కొంతమంది ఈయన అలా చెప్పినా కూడా వాళ్ళు చెప్పే భాషని మీరు పట్టించుకోవద్దు, భావాలని చూడండి అని కొడవగంటి కుటుంబరావు గారు, శ్రీశ్రీ గారు వాళ్ళందరూ మెచ్చుకున్నా కూడా చాలామంది విమర్శించారు. అంత హేయమైన భాష వాడటము కుసంస్కారంగా కనిపిస్తోంది. దానికి ఒక సమస్య వచ్చింది, ఆ సమస్యకి ప్రస్తుతం మనం ఏమి చేయాలి, వర్తమానంలో ఏ విధంగా దాన్ని తొలగించుకోవాలి అనేది విజ్ఞతతో చేయవలసిన పని. అది చెయ్యకుండా గతంలో ఏం జరిగింది, గతంలో నన్నయ్య ఏం చేశాడు, రాజరాజ నరేంద్రుడు ఏం చేశాడు, గాంధీ ఏం చేశాడు, బుద్ధుడు ఏం చేశాడు, అసలు ఇవన్నీ కాదు, దేశమాత ఏం చేసింది, మన కన్న తల్లి, జనని జన్మభూమి,
ఆమెను పట్టుకుని అసభ్యకరంగా అనరాని మాటలతో వాళ్ళ ఆవేశాన్ని ఆ విధంగా భాష రూపంలో చెప్పేటప్పటికీ సంఘంలో కొంచెం వాళ్ళ యొక్క ఉనికికి కాస్త ఇబ్బంది రావటం మొదలుపెట్టేది. అంతేకాకుండా సమస్యకి వీళ్ళు పరిష్కారాన్ని కనుక్కోలేదు. సమస్యనే పట్టుకుని గతంలో జరిగిన విషయాలను పట్టుకుని దాన్ని అలా చేస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు వచనంలో అర్థమైనట్టుగా చెప్పినా కూడా దీన్ని షాక్ కవిత్వం అంటాం మొదలుపెట్టారు. ఇలాంటి కవిత్వం ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ విని ఉండలేదు, ఇది ఏమి పద్ధతి అని ప్రజలు కొంచెము ఒక రకమైన దిగ్భ్రాంతికి గురి అవ్వడం అనేది జరిగింది. అంతే కూడా కాకుండా హేయ పద ప్రయోగం చేశారు, నిందించడం కూడా మొదలుపెట్టారు. సమస్యకి పరిష్కారం కనిపించలేదు. ఇలా కాలం జరుగుతున్నప్పుడు ఆ ఉన్న ఆరుగురులో వాళ్ళలో వాళ్ళకే భేదాభిప్రాయాలు వచ్చి ఐకమత్యతకి గీట్లు పడి ఇద్దరు మేము ఈ సంఘంలో, ఈ దిగంబర కవుల సంఘంలో మేము ఉండము అని వాళ్ళ యొక్క అందులో వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రోత్సాహం కానీ వాళ్ళు అందిస్తున్న ఊతము కానీ విరమించుకుని వెళ్ళిపోయారు. మిగతా నలుగురు విప్లవ కవిత్వం వాళ్ళకి ఇంకా ఆకర్షించింది. ఈ దిగంబర కవిత్వం కన్నా విప్లవ కవిత్వం కార్యశీలతతో ఉంది, అందరినీ కదిలిస్తుంది, ప్రజలందరినీ పోగు చేస్తుంది, సమాజ నిర్మాణానికి చాలా బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో మిగతా నలుగురు కవులు విప్లవ కవిత్వంలోకి మోజు చూపి దాని మీద ఆకర్షింపబడి విప్లవ కవులుగా చేరి సంఘ నిర్మాణానికి సిద్ధపడ్డారు. దీనివల్ల దిగంబర కవిత్వం కొన్ని రోజులు చాలా చక్కగా ఉంది. దీన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే, వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశము చాలా మంచిది, వాళ్ళ ఆశయము కూడా చాలా మంచిది. కానీ అక్కడ ఏం జరిగిందంటే, ఆచరణ విధానము వచ్చేటప్పటికీ ఆశయము కాస్త పక్కకి వెళ్ళి అనవసరంగా భాషా ప్రయోగంలో భాష యొక్క సౌందర్యాన్ని కొంచెము తక్కువ చేసి వాళ్ళ యొక్క మానవతా విలువలని, సంస్కారాన్ని కొంచెము తక్కువ చేసుకొని కొత్త రూపంగా హేయమైన మాటలు మాడటం వల్ల భూమిని రకరకాలుగా పురుషుల యొక్క వరి బీజంతో, అది కూడా ముసలి వరి బీజము అని పోలవటము, దెయ్యాల కామకేళి అంటము, ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. ఆ విధంగా చేయటం వల్ల భాషా సౌందర్యము, భాషా పటిష్టము బాగా దెబ్బతిని భావ వ్యక్తీకరణలో దానికి బలాన్ని ఇవ్వటం మానివేసింది. అందులో వారికే రకరకాల విభేదాలు, కొందరికి నచ్చి కొందరికి నచ్చగా, కొందరు ఆ సంపుటి నుండి, ఆ సంబంధం నుండి, ఆ వర్గము నుండి తమకు తాము వైదొలిగిపోవటం వల్ల కూడా కొంత పటిష్టత కోల్పోయింది. ఉన్నది 6, వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు, అందులో 2 వెళ్ళిపోయారు. మిగతా 4కి కూడా ఏంటో ఈ ధోరణి, ఈ విమర్శలు ఇవన్నీ కూడా మనకు వచ్చే ఫలితాలను ఇవ్వకుండా విపరీత పరిణామాలకి దారి తీస్తున్నాయి. కాబట్టి మనం విప్లవ కవిత్వం వైపు మొగ్గు చూపుదాము, కార్యశీలత ఎక్కువ ఉంది అని అనుకున్నారు. ఇంకొంతమంది ఇదే సమయంలో ఈ కవితావిర్భావాలు జరుగుతున్నప్పుడు స్త్రీవాద కవిత్వం అని ఇంకొక కొత్త కవిత్వ శాఖకి పునాది వేశారు. వాళ్ళు స్త్రీల గురించి ఆలోచించడం, అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్కటి కనిపిస్తుంది, ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క అభిప్రాయం వస్తుంది, ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క సమస్యని పరిష్కరించాలనిపిస్తుంది. దానివల్ల వాళ్ళు ఈ దిగంబర కవిత్వంలో కామన్గా అందరి గురించి చెప్పింది కాకుండా
స్త్రీల గురించి ఎక్కువ దృష్టిని కేంద్రీకరించడం మొదలుపెట్టి స్త్రీవాద కవిత్వం అని ఇంకొక కొత్త శాఖకి పురుడు పోశారు. ఆ శాఖ ఏంటో, దాని లక్ష్యాలు ఏంటో, దాని లక్షణాలు ఏంటో మనము వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. ఇప్పటికీ దిగంబర కవిత్వం గురించి క్లుప్తంగా, ఆ కవుల గురించి క్లుప్తంగా, వారి రచనలు అసంఖ్యాకాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్నిటిని మనం ముచ్చటిస్తూ కాలక్రమేణా ఆ 3 అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన అవరోధాల వల్ల వాళ్ళు మొత్తం పూర్తి చేయలేకపోయారు ఆ దిక్కులు అనే వాళ్ళ యొక్క రచన సంపుటులని. తర్వాత కనుమరుగైపోయింది. ఇంతలో నేనున్నాను చూడండి అంటూ స్త్రీవాద కవిత్వం ముందుకు వచ్చింది. ఈ విధంగా తెలుగు కవిత్వం ఒక్కొక్క సమయంలో ఒక్కొక్కరి చేత, లేకపోతే చాలామంది చేత కొన్ని పరిస్థితులను, కొన్ని ఇబ్బందులను చాలా నిశితంగా పరిశీలింపబడి వాటిని పరిష్కరించడానికి ముందుకు రాబడి కొత్త కొత్త పేరులతో, కొత్త కొత్త సిద్ధాంతాలతో, కొత్త కొత్త లక్ష్యాలతో, కొత్త కొత్త మార్గాలతో తాను ముందుకు వస్తూ తన పయనాన్ని కొనసాగిస్తుంది. ఇప్పటికి నేను సెలవు తీసుకుంటాను. వచ్చే ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తాను. అప్పటిదాకా మన తెలుగు కవిత్వం ఎప్పటికీ కూడా నిండు నూరేళ్ళు చక్కగా 3 పువ్వులు 6 కాయలతో వెలగాలని కోరుకుంటూ జై తెలుగు తల్లి. నమస్తే.